Go to visual design. First one, elaborate the node. Theme settings. Here, no, next one, no, not this one. Go to general, logon pad options is already open, right? Go to general, same option. No, it's already open, logon pad option, yeah. Log on, why you're changing the screen? You have your general, right? This one. Correct. Next option. This one, configuration files. Correct. Not this one. Front end print. Let's just elaborate that. Go to front end print option. No, not this one. Go to theme settings again on the visual design. Multicolor. Go to interaction design. No, not this one. Go to accessibility and scripting. It should not be that one. No. Multilingual setting. No. Security. I think that also be not the security. Ideally should be in the logon. What else do we have? Oh, no, it should be in the options. But yes, you have already opened the screen, right? Okay. SAP logon. You logged into. Try to log on. Just close this one. Try to get into the system. That's fine. This is the latest version of the logon pad. Because I used to got with the previous version. SAP logon version 740 is. Try to get into the system. Not there. Directly log in. In the interest of time, I'll check this option. Yep. Double click. Get into the system. Doesn't matter. End of the day, system is all same. Yeah. So we will again, when you get into the system, we'll go with the options where I've shown you. Again, now go to extras. Now go to the same three lines you have right on the left of the menu. Yeah. No, that's not this one. Go to extras, settings. Close this one. It should not be this one. You don't see the utilities option also here, right? Go to menu. Here it is utilities industries. That's fine. You go to menu on the top. That's the application toolbar. Yeah. 1 second. Fine. Here, type the. No, just leave this one. In the transaction menu. What is the transaction menu? This one. Where do you type a transaction? Here. Yes. Go to PFCG. Now you see utilities here, right? Go to utilities. You don't see it here. Anyways, all right. So try to. This is the same server, right? Try to find the role which you have created yesterday. Say Z : SEC star. It's all same, yeah. So look and feel is different. SEC star. So you have to find the role which we have created, right? You have adjacent two icons, no? Square boxes. That's called input help.
Say enter, search. Tick mark underneath. This one. Was close this. You have tick mark underneath of the window. Bottom లో ఈ పాపప్ విండోలో బాటమ్ లో ఎస్ దిస్ ఈస్ ది వే యూ నీడ్ టు సర్చ్ రోల్. కొట్టు ఏం కాదు. ఓకే రోల్ వచ్చిందా, నేను క్రియేట్ చేసింది, నువ్వు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అట్లానేం లేదు. డబుల్ క్లిక్ రైట్, గో టు చేంజ్. పక్కన పెన్సిల్ ఎస్, ఓకే. గో టు ఆథరైజేషన్స్. కొంచెం కింద గుంజు, ఎడిట్ ఆథరైజేషన్స్ ఉంటుంది. చేంజ్ ఆథరైజేషన్ డేటా ఉంది కదా. సో ఇది మన రోల్, కానీ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వడం లేదు. మళ్ళీ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ కార్నర్ లో 3 లైన్లు ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ చేయి. న్యూ గిన్ విండో ఉంది, తెలియదు. గో టు అని కొట్టు, థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా. నో, ఎడిట్ లోకి వెళ్ళు. దాని పక్కనే వై ఆర్ కమింగ్ డౌన్. యా, దీంట్లో కూడా లేదు. ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళు. ఏ వర్షన్ పెట్టాడో తెలియదు. నో, గో టు సిస్టమ్. 1 second, హోల్డ్ ఆన్. యూటిలిటీస్ లో కూడా ఇక్కడ రాదు. యూటిలిటీస్కి వెళ్ళి ఒకసారి. ఇక్కడ సిస్టమ్ లో యూటిలిటీస్, మళ్ళీ సిస్టమ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా అక్కడ పైన ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసావు కదా, దాని పక్కన కాక పక్కన ఎన్విరాన్మెంట్ సిస్టమ్ లేదా. సిస్టమ్ ఓకే. ఇక్కడ యూటిలిటీస్ ఉంది కదా కింద. ఇక్కడ తమ్ముడు సిస్టమ్కి వెళ్ళు. యూటిలిటీస్ ఇది ఒక్కటే కనిపిస్తుందనా? Okay, stop sharing yours. In the interest of time, I'll share mine. Yeah. Okay. You need to practice, boss. Okay. అక్కడ సిస్టమ్ కింద యూటిలిటీస్ ఉంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ చూడు. రైట్, నేను లాగ్ ఆన్ ప్యాడ్, ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. లెట్ మీ నో వెన్ యూ గెట్ సీ మై స్క్రీన్. See my screen? Yeah, no, we can see. Yes or no? Excellent. Okay. Alright, I got into my system. So ఇక్కడ జనరల్ గా I'll show you. నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఆ వర్షన్ లో ఏముందని తెలియదు. జనరల్ గా లాగ్ ఆన్ ప్యాడ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ నాది డిఫరెంట్ ఉంది కదా. సో It's totally different. And that's what I'm saying. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనం ఏం చేయం. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎప్పుడు వాడతామంటే, ఇప్పుడు నేను నా ప్రాజెక్ట్లు అనుకోండి, నాకు ఒక 60 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. 60 నేను లాగ్ ఆన్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవడానికి ఒక రోజు అవుతుంది. సో జనరల్గా వాళ్ళు మనకు డిఫాల్ట్గా ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇచ్చేస్తారు. వెన్ ఐ జాయిన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ వేర్ మై అప్లికేషన్స్ ఆర్ లైక్ మోర్ దెన్ 40, 50, 60 అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, SAP సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ గివ్ ఎ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. This configuration file I'll put in this particular path in my desktop or laptop. సో సేవ్ చేసుకుంటే నాకు డిఫాల్ట్గా నేను ఒకసారి మళ్ళీ లాగ్ ఆన్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు సిస్టమ్స్ అన్నీ కనబడతాయి. సో ఐడియల్గా అది రియల్ టైంలో అలా చేస్తామన్నమాట. మనం ఒక్కొక్క సిస్టమ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. డిజైన్ లోనే ఉండాలి.
జస్ట్ ఎస్ఏపి సిగ్నేచర్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఈ కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, థీమ్ లోనే ఉండాలి. టు చేంజ్ యువర్ just look and feel. No. డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది? ఎనీవేస్ నేను ఈ ఆప్షన్ చెప్తాను, చూద్దాం. ఎందుకంటే వీళ్ళు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ GUI మనకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. బట్ ఐ థింక్ దాంట్లో ఈ ఆప్షన్ వస్తుందా లేదా చూద్దాము. అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ అదర్ లింక్ వేర్ దే కెన్, బికాస్ వీ స్టాండర్డ్లీ యూజ్ SAP GUI 740 వర్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఎనీ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేసేది అదే. యా, start recording. Alright, recording is on. ఒకసారి చూద్దాం. ఇలాంటప్పుడు when it is taking time and this is in progress, you want to create a new session, you can use this. Yeah, అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్ గా స్పోక్ అబౌట్ ఇట్. ఇది రన్ అవుతుంది, రన్ అవ్వనివ్వండి. సో we go to PFCG, we have created this role. I go to change. First, can you come out of that role? See, you have logged this role. Yeah, మీరు చేంజ్ మోడ్ లో ఉన్నారు. శ్రీకాంత్, it's for you. Can you come out of that? Yeah. Just come out. ఈ బ్యాగ్స్ కొట్టి బయటకు వచ్చేసేయండి. కొట్టేసానా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో మనం మెనూలో ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేసాము. దెన్ whatever we are doing, we are going to the change authorization data. ఇక్కడ we have spoke about the authorization class. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ క్లాస్ కింద కేటగిరైజ్ అవుతాయో ఆ క్లాస్ పేర్లు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి by default. Yeah, so we have seen the various authorization objects that are coming when you add a transaction. Yeah, so ఇక్కడ we have spoke about different options. Now let's talk about the ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ అని కొట్టగానే మనకు స్క్రీన్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా వెన్ వీ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ రోల్, వీ హెవ్ ఆల్సో గాట్ దిస్ పాపప్. ఆ టైంలో మనం దీనికి స్టార్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం. అగైన్ రిమెంబర్, బండ గుర్తు ఏంటంటే స్టార్ యాక్సెస్ మనం ఎక్కడైనా ఇస్తున్నాం ఎస్ఏపిలో విత్ ఇన్ ఎ రోల్ లోపల ఇస్తాం, ఇంకెక్కడ మనం స్టార్ యాక్సెస్ ఇవ్వము. ఈ స్టార్ అనేది వాల్యూ ఎక్కడైనా ఎంటర్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నట్టు. సో please make sure you are not just giving star like that if you don't know what value has to be put in that particular field value. All right, so అందుకనే స్టార్ ఇచ్చేటప్పుడు be careful in the real time చెప్తున్నాను. సో ఇది
ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ నాకు ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఫర్ TCS ఇండియా, ఐ విల్ బి అండర్ వన్ ఎంటిటీ అంటాం. సో బియులు సబ్ బియులు అన్ని తర్వాత పిక్చర్లోకి వస్తాయి. సపోజ్ సంజీవ్ హెస్ రిక్రూటెడ్ ఫర్ TCS ఇండియా, నాకు ఇండియా పేరులు ఉంటుంది. ఆ లా ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఇండియాకి ఉన్న పాలసీలు, వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో కంపెనీ పెట్టాలంటే ఇవన్నీ పెడతారు కదా, PF నెలకోసారి శాలరీ, ఈ పంచాయతీలన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ 12% ఆఫ్ ది బేసిక్ శాలరీ డిడక్షన్స్, ఇవన్నీ నాకు ఇక్కడ వర్తిస్తాయి. అదే సంజీవ్ TCS లో జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, అక్కడి లాస్, అక్కడి కాస్ట్ అండ్ అక్కడ ఎంటిటీకి నేను ఐ బిలాంగ్ టు, ఐ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ఇండియా పేరోల్ టు US పేరోల్, ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది జరగదు. ఓకే, నేను ఇక్కడ రిజైన్ చేయాలి, వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ పోయి జాయిన్ అవ్వాలి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వవు. దట్స్ ది thumb rule across any of the MNCs, unless until you are placed in the on-site. Placing on-site is different, but technically మూవింగ్ టు అ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. సో నేను ఇండియన్ ఎంప్లాయీ అయినా కూడా నేను ఆన్ సైట్ మీద అక్కడి వర్క్ పర్మిట్ మీద వెళ్తే స్టిల్ ఐఎమ్ ఎన్ ఇండియన్ ఎంప్లాయీ. నేను అక్కడ రిజైన్ చేసినా సరే, సపోజ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, ఒక 2 years ఉన్నాను, అక్కడి నుంచి వేరే ఎంటిటీకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, వేరే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, అఫీషియల్ గా నేను మళ్ళీ ఇండియన్ HRసే పిక్చర్లోకి వస్తారు. బాబు నీ ల్యాప్టాప్ సరెండర్ చేయి, నువ్వేమన్నా PF ఉంటే సంతకాలు పెట్టాయి, ఇండియా HRలో నీ కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. అన్లెస్ అంటిల్ యు హవ్ జాయిన్డ్, యు ఆర్ కంప్లీట్లీ TCS ఎంప్లాయీ ఆఫ్ US ఆర్ యువర్ రిక్రూట్మెంట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏం పిక్చర్లోకి వస్తాయి, హెచ్ఆర్లోకి వచ్చేసరికి ఏం పిక్చర్లోకి వస్తాయి, వి హర్డ్ అబౌట్ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది ఒక పిక్చర్లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ బిలబుల్ ఎట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్, యువర్ కాస్ట్ సెంటర్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. అందుకే ఎప్పుడైనా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ లోకి ఒక రిసోర్స్ ని ట్యాగ్ చేసినప్పుడు బిలబులా, FTEయా, కాంట్రాక్టరా, సో ఫిక్స్డ్ బిడ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ ఇస్తున్నారా, మనిషి లెక్క ఇస్తున్నారా, గంటల లెక్క పే చేస్తున్నారా, వాట్ ఎవర్ అనేది మోస్ట్లీ మనం ఈ తెల్ల లెక్క పనిచేస్తాం కాబట్టి బిల్లబుల్ ఉంటుంది. ఆ బిల్లబుల్ వాడు ఓకే అన్నప్పుడే యాక్చువల్గా మనల్ని ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్ ట్యాగ్ చేసేటప్పుడు వాడు మనకు కొన్ని కోడ్లు ఇస్తాడు. ఈ కోడ్లన్నీ ఏంది, ఆ పర్టికులర్ కాస్ట్ సెంటర్ కి ఆ కోడ్ ఇచ్చి వీడు వాడికి బిల్ చేస్తాడు. సేమ్ కంపెనీ అయినా సరే ఈ బిల్లింగ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది, మనం ఇండియన్ ఎంటిటీకి మనం రెస్పాన్సిబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వాడు ఒక రేజ్ చేస్తాడు. బిల్లింగ్ రేజ్ చేసిన తర్వాత వాడు క్లయింట్ నుంచి అప్రూవ్ తెచ్చుకొని అలా జరుగుతుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో. అంటే ఇఫ్ TCS ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ మోర్ దెన్ 160 countries, every country has its own recruitment process, own cost center, own ways of handling the commercial parts and the operational parts as well, right? నాకు ODC, నేను ఇక్కడైతే నాకు ఇండియా ODCలు ఎక్కడ పోయినా కూడా నేను ఇదే ఐడి కార్డు తీసుకుపోయి నేను వేరే దగ్గర లాగిన్ అవుతా అంటే కుదరదు. అండ్ దే విల్ నాట్ అలౌ యూ టు గివ్ ఫర్ 1 day ఆల్సో. కంప్లీట్ గా మీ ఐడి కార్డు అనేది పనిచేయదు. సో ఐడియల్ గా ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే TCS లాంటి ఒక ఎంటిటీకి, ఒక 160-150 కంట్రీలో ప్రజెన్స్ ఉన్న ఎంటిటీకి వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్, బిల్లబుల్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అన్ ఆర్గనైజేషనల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ వేస్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ every resource. I mean resource, it's not only, as an example, I took an example of a person, but నాకు ఒక ప్లాంట్ ఇక్కడ ఉంది. సపోజ్ ఇట్ పెప్సికో కంపెనీ అనుకుందాం. పెప్సికో అన్ని అమెరికాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వవు కదా, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఆఫ్రికాలో పెట్టుకుంటారు, యూరోప్ లో పెట్టుకుంటారు. సో లైక్ వైజ్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్. All right, so every unit has వాడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆ ప్లాంట్ హెడ్ ఉంటాడు ఒకడు, కరెక్ట్. సో అక్కడ కూడా ఒక ఫైనాన్స్ హెడ్ ఉంటాడు, అక్కడ కూడా ఒక సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హెడ్ ఉంటాడు. ఎవ్రీ ప్లాంట్ వీడికి వాడికి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సో వీడు చేసే పని వాడు చేసే పని ఒకటే. ఒక ప్లాంట్, సపోజ్ నాకు ఒక ప్లాంట్ బెంగళూరులో ఉంది, ఒక ప్లాంట్ హైదరాబాద్ లో ఉంది. సో హైదరాబాద్ లో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ plant manager at Hyderabad, and there is other plant manager at Bangalore. వాడు నేను ఒకే పని చేస్తాం, కాకపోతే నేనేంది, మై యాక్సెస్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు హైదరాబాద్ రీజన్, హిస్ యాక్సెస్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు బెంగళూరు రీజన్.
కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సిస్టమ్ లోకి పోయి ఇద్దరం సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొడతాము, సేమ్ పని చేస్తాము. స్క్రీన్ టు స్క్రీన్ ది రోల్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ సేమ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పొజిషన్. సో దాన్నే మనము జాబ్ రోల్ అంటాం. సో జాబ్ రోల్ దిస్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ SAP సెక్యూరిటీ. అదర్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటాం? నేను ఒక్క ప్లాంట్ మేనేజర్ జాబ్ రోల్ గురించి మాట్లాడాను. ఐడియల్ గా ఏంటి? సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. SOD అనే పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా? సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఇస్ కీ థింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో యూ క్యాన్ మేక్ అన్ ఇంప్రెషన్ when you talk about segregation of duties. All right. మీకు తెలిసిన టర్మ్ లో సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అంటే అంటే వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై ఇట్? Segregation is what? Ideally, segregation is separation, right? So, okay. Segregate means of duties. So you're segregating. Ideally, ఒక entity లో కూడా, as I said, right? We have various departments involved in any bigger entity and organization. సో మనం ఒక ప్లాంట్ మేనేజర్ గురించి మాట్లాడాం ఇంతకుముందు. ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ కూడా ఉంటాడు కదా. We have ప్లాంట్ టెక్నీషియన్, వాడు కూడా ఉంటాడు కదా. సో అంటే ఇవన్నీ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ విత్ ఇన్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. సో మన టర్మ్స్ లో ఏమనుకున్నాము? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏరియాస్ అనే పదం వాడుకున్నాం. మాడ్యూల్ అనొద్దు, డిపార్ట్మెంట్ అనొద్దు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏరియా. వెన్ వి టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, వీ హ్యావ్ plant manager, plant supervisor, plant technician. సో ఐడియల్ గా ఈ మూడే చూస్తాం మనం మెజారిటీ. యా, సో ప్లాంట్ మేనేజర్ ఈజ్ ఓనింగ్ దట్ పర్టికులర్ కంప్లీట్ ప్లాంట్ ఎండ్ టు ఎండ్ వాడు చూసుకోవాలి. ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ ఈజ్ సంబడి హూ మానిటర్స్ ది టెక్నీషియన్స్, రైట్? వాడు చేసే యాక్టివిటీస్ వాడు చేస్తాడు. ప్లాంట్ టెక్నీషియన్ అంటే హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫర్ ది raw material to get into a shape. So ideal ga these are all segregation of duties within that particular process area, plant maintenance. Yeah, so idi segregation of duties. So ee plant manager anevaadu, suppose plant manager what is Hyderabad, అదే ప్లాంట్ మేనేజరు బెంగళూరులో ఉంటే వాడికి కూడా సేమ్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక ప్లాంట్ మేనేజర్ కావాలి, అక్కడ ఒక ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ కావాలి, అక్కడ ఒక ప్లాంట్ టెక్నీషియన్ కావాలి. సో వీళ్ళిద్దరు చేసే పని సేమ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మక్కి వాళ్ళు సేమ్ పని చేస్తారు సిస్టంలో. కానీ వాళ్ళు దేనికి వీళ్ళు పనిచేసేది హైదరాబాద్కి, వీటి పని చేసేది బెంగళూరు. కాబట్టి వీడికి హీ హాజ్ ఇట్ ఓన్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో ఆర్గ్ వాల్యూస్ అని పిలుస్తాం. ఇవి కూడా ఆర్గ్ వాల్యూస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ we will be system will be identifying that this particular fellow belongs to this particular org value by default. So he is from Bangalore plant, so he is operating as a plant manager there. So అందుకని ఈ org values కూడా మనము రోల్స్ లో పెడతాం, ఎందుకంటే వీడు పని చేయాలి. సపోజ్ org values ఎలా ఉంటాయంటే ప్లాంట్ కోడ్, కంపెనీ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, డిఫాల్ట్ కదా సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, షిప్పింగ్ పాయింట్. మీకు షిప్పింగ్ పాయింట్ జనరల్ గా ఇవి పిక్చర్లకు వస్తాయి. ఇలా ఎన్ని ఆర్గ్ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేస్తారు అంటే దెర్ విల్ బి 60, 70, 80, 90. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ, రైట్? దీనికి లిమిట్ ఏం లేదు. ఓకే, సో రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లారీలో, ట్రాక్టర్లో, ఆటోలో రాదు కదా. బిగ్గర్ ఎంటిటీకి షిప్పింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎ మెటీరియల్ ఫ్రమ్, అజ్యూమ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ రష్యా.
ఇట్స్ ఆల్ షిప్డ్ రైట్. ఆ షిప్పింగ్ పాయింట్ లో ఓకే ఈ లోడ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, హైదరాబాద్ ప్లాంట్కి వెళ్ళాలి. మనకు షిప్పింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది నియర్ బై, ఇట్ కుడ్ బి వైజాగ్ ఆర్ చెన్నై వాట్ ఎవర్. అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చేస్తుంది ఈ షిప్పింగ్ పాయింట్. సో మనం ఇవంతా మనకు లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో మనం వినుంటాం, కానీ బిగ్గర్ పిక్చర్ అంటే ఈఆర్పి అన్నాం కదా, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ విషయాల్లో ఇవన్నీ పిక్చర్ లోకి వస్తాయి. సో టెక్నికల్ గా వీళ్ళు పర్టికులర్ ప్లాంట్ కి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే మనం కూడా వాళ్ళకి సిస్టమ్ లో తగిన యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. బేస్డ్ ఆన్ ది ఆర్గ్ లెవెల్స్ వీ విల్ బి ఆర్గ్ వాల్యూస్, సారీ, బేస్డ్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ దే విల్ బి ఆపరేటింగ్ ఆర్ డూయింగ్ దర్ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? సో అందుకనే సిస్టమ్ లో కూడా రోళ్ళు ఇప్పుడు మనం సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఉన్నాడు, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ వచ్చేసి ఇండియాలో, నేను ఇండియాలో పనిచేస్తున్నాను, ఇంకోడు ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు, ఇంకోడు ఈమియా నార్త్ అమెరికాలో ఉండొచ్చు. ఓన్లీ ఆ యూజర్స్ కి వాడు చూడొచ్చు, ఇండియా యూజర్స్ కి నేను చూస్తాను, ఇంకో యూజర్స్ కి ఇంకోటి చూస్తాడు. అలా కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. మనకు ఎందుకంటే ఆర్గ్ వాల్యూస్ అని వచ్చేసరికి మనం సపోర్ట్ స్టాఫ్ కాబట్టి మనకు ఆర్గ్ వాల్యూస్ వర్తించవు. బికాస్ వీఆర్ జనరిక్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బెంగళూరు ప్లాంట్, హైదరాబాద్ ప్లాంట్ మనం పని చేస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ప్లాంట్ కి మనం సెక్యూరిటీ టీమ్ ని పెట్టుకోవాలి, బెంగళూరు ప్లాంట్ ని సెక్యూరిటీ టీం పెట్టుకోవాలంటే మన టీంలో ఒక 50-60 మంది ఉండాలి. రియల్ టైంలో ఈ ఆర్గ్ వాల్యూస్ అనేది మనకు వర్తించవు, సపోర్ట్ పీపుల్ కి వర్తించవు. యూ టేక్ ఇట్ బేసిస్ అబాబ్ సెక్యూరిటీ, యూ టేక్ ఇట్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్, ఎవరైతే సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఉందో మనకు ఆర్గ్ వాల్యూస్ వర్తించవు. బికాస్ వీఆర్ గ్లోబల్ టీమ్, we support users across the globe, depends on what I am supposed to do as part of my job. Got it? So generally ఈ ఆర్గ్ వాల్యూస్ అనేవి బిజినెస్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, బిజినెస్ యూజర్స్ కి వర్తిస్తాయి. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇఫ్ రాబర్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ నార్త్ అమెరికా ప్లాంట్, he will dealing the data or he will be dealing the operations with respect to that particular plant. Same it applies wherever the end user is working for. ఏ కంట్రీలో ఏ ప్లాంట్ కి పనిచేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి ఆర్గ్ వాల్యూస్ వర్తిస్తాయి. ఓకే, దిస్ సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ రోల్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ టు షో ద ఆర్గ్ వాల్యూ. బట్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ రోల్ విత్ ద ఫంక్షనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? ఇవే సపోర్ట్, ఇవేమో టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా, మనం సెక్యూరిటీ టీమ్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేసాం. గాట్ ఇట్? ఇది వచ్చేసి నెవర్ యూజ్ దట్. దీనికి లెట్ మీ రీలాగ్ ఇన్. Alright, let me, anyways, I'm to the screen. Let me create one మనం ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ అనుకున్నాం. ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ అగైన్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంఎం. ఓకే, మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కి ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ కి సిమిలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సే ఎంఎం. రైట్, సో మీరేమనుకున్నారు? ప్లాంట్ మేనేజర్, షార్ట్ ఫామ్ లో మేనేజర్ ని ఎంఎన్జిఆర్ అని వాడతాం. ఐడియల్ గా if I'm using something, the term or the whatever you see on the screen, that is something we are following as a standard practice or the best practice, whatever I've been telling you in the previous sessions also. All right, I say plant manager APAC అంటే ఏంది? It's called Asia Pacific, right? So ఈ ఏషియా పసిఫిక్ అంటే ఎపాక్ రీజన్ అనుకుందాం కాసేపు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్, సో యూ రైట్ ఆల్ దిస్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ వై యూ ఆర్ క్రియేటింగ్, అండ్ యూ కెన్ రిఫర్ టు ద ప్రీవియస్ సెషన్ ఆల్సో వెన్ యూ ప్రాక్టీస్, రైట్? ఐ డో నాట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఇట్ అగైన్. మెన్యూలో ఓకే, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ కి ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే, ఐడియల్లీ ఒక బండ గుర్తు ఏంటంటే, మనం material management or plant maintenance, end of the day plant maintenance is interrelevant with materials, right? So M to start aitayi. Okay, so for example నేను mm స్టార్ తోటి ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, నాకు ఏం గుర్తుండవు, నాకు తిప్పి కొడితే MM01, 02, MM03 చెప్పాలంటే ఇవన్నీ నాకేం గుర్తుండవు. 20 ఏళ్ళ నుంచి మన సిస్టంలో ఉన్నా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హార్డ్లీ వెరీ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఇన్ని ఉన్నాయి. ఐడియల్లీ ఎంఎం స్టార్ తోటి ఐ హ్యావ్
120 ఎంట్రీస్. ఆల్ రైట్. సో ఇన్నున్న ఎంఎంతో సపోజ్ చూడండి, యూ జస్ట్ రన్ త్రూ. మీరు సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు జస్ట్ చెక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి, ఏం తెలుసుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ వేస్, బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ వే. వెన్ ఐ ట్రై టు యాడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్, క్రియేట్ మెటీరియల్. ఓకే, యాడ్ చేద్దాం ఇది. Then I would say MM02, change material. What else? Say create material. రెండు ఎందుకుందని కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, మనకు సంబంధం లేదు. వాడు ఏది యాడ్ చేసి ఏది ట్రాన్సాక్షన్ ఏమంటే అది ఇచ్చేస్తాం. సో అవాయిడ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ థింకింగ్. You can always ask, but మనకు సంబంధం నేను MM46 ఒకటి ఉందని కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు. ఐఎమ్ జస్ట్ search. Why do I bother about it? Somebody asked me, can you give me MM46 access? నేను జస్ట్ చూస్తాను, ఓ MM46 ఏంది, మాస్ మెయింటెనెన్స్, రీటైల్ మేట్, దీంట్లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అడిగే హక్కు మనకు లేదు. వాడికి ఇస్తాము, వాడు టెస్ట్ చేసుకుంటాడు, అంతా బాగా పనిచేస్తుందంటే దీన్ని ప్రొడక్షన్ కి మూవ్మెంట్ చేసుకుంటారు. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ జనరల్లీ. అసైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొట్టేస్తున్నాం కదా, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ కమ్స్ రైట్. అప్లికేషన్స్ తో నాకు సంబంధం లేదు. స్ట్రైట్ అవే ఐ డోంట్ దేర్ ఇస్ అదర్ వే. ప్రొఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఐ డైరెక్ట్లీ ఐ స్కిప్ ఎ స్టెప్. సో ఇప్పుడు ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఎన్ని వచ్చాయి చూసారా? This is the story of adding a functional transactions, how it gets populated with the arg values. ఓకే, మనం సెక్యూరిటీ బేసిస్, అబాప్, ఈ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో మనకి ఏం పని ఆర్గ్ వాల్యూస్ తోటి? ఎందుకంటే మనం అన్ని అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అన్ని యూజర్స్ ని మనం సపోర్ట్ చేయాలి. సో మనకేం సంబంధం, అసలు మన ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆర్గ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయా? ఏదో ఒకటి వచ్చింది ప్లాన్ వర్షన్ అని, అది కూడా డమ్మీ ఆబ్జెక్ట్, దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మన సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవి, బేసిస్ సంబంధించినవి, అబాప్ కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్, టెక్నికల్ టీమ్స్ కదా మనం ముగ్గురము. సపోర్ట్ టీమ్స్ వేరు, టెక్నికల్ టీమ్స్ వేరు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో సపోర్ట్ టీమ్స్ ఆర్ somebody who is supporting SAP. It could be functional team, it could be technical team, but technical, it comes to the technical teams, it's basis, ABAP and security. We are technical teams. Alright, functional teams ante somebody who is closely working with business to ensure that the business is running without any hampage or without any breakdowns, and they work closely with end users to perform their operations. So mana functional team vallu, they will be dealing with all these functional transactions, and technical teams, we are dealing with the technical transactions. Technical transactions will always start, most of them, I would say always in the sense most of them, 99 cases, all our technical transactions start with S. Functional transactions start with their respective business process area. Okay, ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ ఉంది, FICO అన్నాం కదా, 99% I would say 1-2% వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఇది బండ కుడితే ఇది ఎక్కడ థంబ్ రూల్ అని ఏం లేదు, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవన్నీ F తోటే స్టార్ట్ అవుతాయి. F తో స్టార్ట్ అయ్యే అన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. M తో స్టార్ట్ అయ్యే ఖచ్చితంగా మాత్రం ఈ PM MM ట్రాన్సాక్షన్సే. సేల్స్ ఉందనుకోండి V తో స్టార్ట్ అవుతుంటాయి, ఇది బండ గుర్తు అనమాట. సో మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని S తో స్టార్ట్ అవుతాయి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేయగానే వీ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ ఫ్యూ మెనీ organizational values. As I was talking about, company code, controlling area, warehouse number, profit center, sales org, distribution channel, plant, ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. వీటికి కొన్ని టెక్నికల్ నేమ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ నాకు కూడా ఇప్పటికీ గుర్తుండవు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ కంపెనీ కోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద టాప్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. కాబట్టి బూకర్స్ అని అంటుంటారు జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో. కంపెనీ కోడ్ గుర్తుంటుంది, ప్లాంట్ గుర్తుంటుంది, ఈ సేల్స్ ఆర్గ్ కూడా గుర్తుంటుంది. అంటే ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఐ బీన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఇవి ఇక్కడ వరకు గుర్తుంటే చాలు, నాకు మిగతా అన్నీ గుర్తుండవు. I don't bother to remember them. I don't care if somebody is asking me, do you remember the controlling area technical name? I say no. Why would I? System is already showing, right? అంటే కంపెనీ కోడ్ కి అంటే బూకర్స్ కదా అంట, ఎందుకంటే సరే ఇన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నా తెలియదు కానీ, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. యూ హార్డ్లీ రిమెంబర్ కంపెనీ కోడ్, ప్లాంట్, దట్స్ ఎనఫ్. VKORG కూడా ఈజీగా గుర్తుంటుంది, ఎందుకంటే
ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎక్కువ ఈ వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ వేర్ హౌస్ ఇవన్నీ మనకు గుర్తుండు. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ని ఆర్గ్యూ వాల్యూస్ వస్తాయి అనేది దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. You add the transaction in the menu. By default, you will get certain arg values. Just go by entering the values based on the inputs provided to you by the functional team. This is pretty much important. నువ్వు నీ అంతటా డిసైడ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక రోల్లో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, రోల్ లోపల మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేసాం, రోల్ లోపల చాలా పంచాయతీ ఉంటుంది. మనం చూసాం నిన్న ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద చాలా ఫీల్డ్ వాల్యూస్ పాపులేట్ అవుతున్నాయి. ఆ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ లో ఏం పెట్టాలి, ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వాలని నెవర్ ఎవర్ క్రాక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ క్రాక్ యువర్ మైండ్ ఆన్ దిస్. నో, డోంట్ డూ దట్. దాని గురించి మీరు అసలు ఏం వరీ కావద్దు, మిందాసి ఉండొచ్చు. మనకు ఏ వాల్యూస్ తెలవకపోయినా కూడా అసలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది, మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనది. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రోల్ ని ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసామా, అంటే ఎల్లో లేకుండా గ్రీన్ పెట్టామా, ఈ ఆర్గ్ వాల్యూస్ అన్ని వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసామా అనేది బాధ్యత మీది. అక్కడికి పోయి జనరేట్ కొట్టుకొని బాబు ఒక టెస్ట్ ఐడి ఉంది టెస్టింగ్ చేసుకో అని చెప్పేసి ఇచ్చే బాధ్యత మనది. లేదు వాడు టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత లేదు ఇక్కడ ఇంకో వాల్యూ యాడ్ చేయి, మాకు అక్కడ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు అని మనకు చెప్తారు. మళ్ళీ రోల్ చేంజ్కి వెళ్ళి మనం చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రోల్ చేంజ్ ప్రాసెస్. రోల్ చేంజ్ ప్రాసెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రోల్ క్రియేషన్ ఆర్ రోల్ చేంజ్, వాట్ ఎవర్. సో ఈ చేంజ్ ప్రాసెస్ as part of this change we will be doing these kind of activities. ఇక్కడ ఏదో పెట్టుకుని కదా ఇదంతా. సో ఇదేదో టెస్ట్ సర్వర్ కాబట్టి ఎవరికి నచ్చినట్టు వాడు, ఎందుకంటే మనం సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం కాదు కదా దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసేది. వాడు ఎంఎం మోడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు, పిఎం మోడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసేటట్టు వాళ్ళు కూడా కొన్ని కంపెనీ కోడ్లు క్రియేట్ చేసుకుంటారు సిస్టంలో. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్, రైట్? యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ అన్ ఎంట్రీ అండ్ డబుల్ క్లిక్ దిస్ వాల్యూ. సో ఫర్ నౌ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫుల్ ఆథరైజేషన్. అన్నిటికీ స్టార్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గమనించారా, కొన్ని ఇక్కడ రెడ్ నుంచి టక్కున ఎల్లోకి అయిపోయినాయి. గాట్ ఇట్? ఐల్ ట్రై టు డిలీట్. ఐ సెలెక్ట్. చూడండి, దిస్ ఈస్ కామన్ ఆప్షన్స్ అక్రాస్. యూజింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. తెలియకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ పోతాం, పుణ్యకాలం అయిపోతుంది. సో యాజ్ ఐ సెడ్, యూ షుడ్ నో హౌ టు యూజ్ SAP. ఇప్పుడు రెడ్ వచ్చేసాయి అంటే ఏంది? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఓపెన్ ఆర్గ్ వాల్యూస్ దెన్ యు సీ దిస్ రెడ్ స్టేటస్ ఇన్సైడ్ ద రోల్. ట్రాఫిక్ లైట్స్ గురించి మాట్లాడాం కదా, రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్. రెడ్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి? యు హ్యావ్ ఓపెన్ ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఆర్ అన్మెయింటైన్డ్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. I forgot to share this sheet. I'll do it. దాని ట్రాఫిక్ లైట్స్ అనే అంటాం. ఎనీవేస్, రెడ్ ఈజ్ వాట్? You call it as open org values. సో రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూ అని పదం వాడరు. ఎంత పెద్ద మీటింగ్ అయినా, ఎంత పెద్ద లీడ్ అయినా, మేనేజర్ అయినా ఆర్గ్ వాల్యూస్ అంటాం సింపుల్గా. ఆల్ రైట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చాను, సేవ్ కొట్టాను. చూసారా, రెడ్ అంతా వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఐ హ్యావ్ ఫిల్డ్ ది ఓపెన్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. గాట్ ఇట్? రోల్లో ఏంటి, కొన్ని ఎల్లో ఉన్నాయి. ఎల్లో ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? ఎనీవన్? ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. సో నిన్న మీకు చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఓపెన్ వాల్యూస్ ఉంటే ఎల్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను. అక్కడ అన్మెయింటైన్డ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓపెన్ ఆర్ అన్మెయింటైన్డ్, డజంట్ మ్యాటర్. అక్కడ ఎల్లో కనిపిస్తుందంటే ఓపెన్ వాల్యూస్ అని చెప్పాను. ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అనే పదం నిన్న వాడలేదు, ఎందుకంటే ఆర్గ్ వాల్యూస్ కూడా మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోలేదు కాబట్టి. సో టెక్నికలీ ఓపెన్ ఆర్గ్ వాల్యూస్
ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఆర్గ్యూ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, లోపల చేయకూడదు. ఓకే, సో సపోజ్ ఐ టెల్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ టెక్నికల్ నేమ్ చూడండి, మనము పిఎఫ్సిజీ స్క్రీన్ రాగానే టెక్నికల్ నేమ్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా. దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఐడెంటిఫైస్ దిస్ కంపెనీ కోడ్ విత్ సో అండ్ సో టెక్నికల్ నేమ్. యా, సో బూకర్స్ కదా. ఓకే, అది రోల్ లోపల ఉంది. ఎక్కడుంది? యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ మ్యాన్, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఫైండ్ ఆప్షన్ తెలుసు కదా మీకు. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఫీల్డ్ నేమ్ దగ్గర రండి. అది ఆబ్జెక్ట్, పైన ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్, కింద ఉన్నది ఫీల్డ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ బోత్. ఫీల్డ్ వాల్యూ తీసుకుపోయి పైన పెడితే రాదు. రైట్, సారీ, I will have to remove this dollar symbol. Okay, సో ఇమీడియట్ గా నేను అక్కడ కంపెనీ కోడ్ స్టార్ ఇచ్చా కాబట్టి ఇక్కడ పాపులేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీ అన్ని బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసినట్టే. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో ఫైనాన్స్ కింద వచ్చేసే చూసారా ఆబ్జెక్ట్స్. మనం వాడితే ఫైనాన్స్ కింద ఎందుకు వచ్చాయంటే, వన్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఈజ్, అది చెప్పాను నేను, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తో లింక్ అయి ఉంటది. సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేస్తే ఏ ఆబ్జెక్ట్లు వస్తున్నాయి అనేది, దిస్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. లెట్ దెమ్ కమ్. దట్ ఈస్ హౌ SAP ఈజ్ వర్కింగ్. చూడండి, కంపెనీ కోడ్ ఒక చోట కాదు, 2 చోట్ల ఉంది, 3 చోట్ల ఉంది. ఎక్కడెక్కడైతే కంపెనీ కోడ్ ఉందో అక్కడక్కడ అది వాల్యూస్ తీసేసుకుంటుంది. బికాస్ యూ హావ్ మెయింటైన్డ్ ది ఆర్గ్ వాల్యూస్ విత్ ఫుల్ యాక్సెస్ హియర్. సో డన్ డీల్. ఓకే, సో ఎల్లో అంటే అర్థమైంది, ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. ఇది ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ, రైట్? లెడ్జర్, రికార్డ్ టైప్, వర్షన్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ కదా. ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఆథరైజేషన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, మొత్తం ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ బట్టి ఎవడు ఏం పని చేయాలి సిస్టంలో, ఎవడు ఏం పని చేయగలుగుతాడు, ఎవరిని ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఎవరిని ఎక్కడ అలౌ చేయాలి. This entire SAP security story runs based on the values that we give inside a authorization object, that is with the field values. Authorization field values are pretty much important. Yeah, so ప్రస్తుతానికి వీటి కూడా స్టార్ ఇచ్చేసిన. ఏమైంది, ఇది మాత్రం గ్రీన్ అయిపోయింది. ఆల్ రైట్, సో దాని అర్థం ఏంది, వెన్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ దెన్ దిస్ yellow status comes. When you fill that open field values, it will get into green status. That is the green status, as you all know. Authorization objects are maintained completely. కదా, హాఫ్ మెయింటైన్ అయ్యి అంటే ఏమవుతుంది, ఎల్లోలో ఉంటుంది. ఆ ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా, అందుకనే ఎల్లోలో చూపిస్తోంది. మనం ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదో వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ కన్వర్ట్ టు గ్రీన్ స్టేటస్. సో షోయింగ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ పుట్ ఎవ్రీథింగ్. గ్రీన్ అయిపోయింది చూసారా. ఇది ఒక షార్ట్ కట్, ఎందుకంటే ఇది టెస్టింగ్ కాబట్టి నడిచిపోతుంది. ఒక్కొక్క దాంట్లోకి పోయి చేసే బదులు ఇంకా అదర్ బిగ్గెస్ట్ షార్ట్ కట్ ఇస్ ఈ అన్ని నేను గ్రీన్ చేసేసుకుంటా ఒకటేసారి. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ టు షో యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ పైన చేసిన అనుకో రోల్ అంతా అయిపోతుంది. నేను అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో అది స్టార్ యాక్సెస్ తీసేసుకుంటుంది, ఫుల్ యాక్సెస్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు ఎక్కడైనా నేను ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అన్ని స్టార్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాను కదా, చూడండి స్టార్ వాల్యూస్ తీసేసుకుంటుంది. స్టార్ వాల్యూస్ దాని అర్థం నేను ఇట్లా చేస్తున్నంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫుల్ యాక్సెస్ అన్నమాట. సో యాజ్ దిస్ ఈస్ అ టెస్ట్ రోల్ అండ్ ఇట్స్ అ డెమో సర్వర్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రియల్ టైమ్ లో. కొన్నిటికి చేస్తాము, దట్ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఈవెన్చువల్లీ.
దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది, జనరేట్. ఇంతకుముందు అక్కడ మనం పిఎఫ్సిజి స్క్రీన్లో నిన్న మొన్న చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం అక్కడ ప్రొఫైల్ నేమ్ ట్యాగ్ చేసాం. ఓకే, ప్రొఫైల్ నేమ్ అక్కడ ఓ ట్యాగ్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐకన్ ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ వచ్చేసా. ఐ బైపాస్డ్ వన్ స్టెప్. యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ హియర్ బికాస్ వితౌట్ ప్రొఫైల్ నేమ్ రోల్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. జనరేట్ అయినవంటే సేవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, బికాస్ సేవ్ చేసి మళ్ళీ జనరేట్ చేయడం, డైరెక్ట్ జనరేట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టెప్ 2 డైరెక్ట్లీ. దట్స్ హౌ వీ డూ రియల్ టైంలో టు సేవ్ స్టెప్ అండ్ టైం. సో యూజర్కి ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ రెడ్ ఉంది. నౌ ఐల్ సేవ్, మై రోల్ ఈస్ రెడీ. Any questions, guys? Now you should be knowing what are the different status inside a role. What do you mean by this red, yellow and green status for that particular object class? And what do you mean by org values? What do you mean by authorization object? And what is the role of the authorization field values inside the authorization object? Clear? ఓకే. రైట్. సో మనం ఇక్కడ MM01, 02, 03 యాడ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్యూ మెనీ ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్. దీన్ని ఏమంటారు, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటాం కదా, క్లాస్ కింద ఉన్నాయి. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఇవి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. నేను 3 యాడ్ చేశాను కదా, ఒక 30 యాడ్ చేస్తే few many things will come. Let's try to add some finance transactions also to it. మీరు రోల్స్కి వచ్చేసాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. సారీ, ఎప్పుడైనా బై డిఫాల్ట్ అప్పుడు మనం ఎంటర్ కొడుతుంటే ఎంటర్ కొట్టద్దు, పక్కన ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఉంటుంది కదా, చేంజ్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి కదా, FI02, FI03, ఇవన్నీ FI ట్రాన్సాక్షన్స్. మనం FI యాక్చువల్గా పెద్ద మాడ్యూల్, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఇట్స్ క్రాస్ ఫంక్షనల్ అంటాం. క్రాస్ ఫంక్షనల్ ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఫంక్షనల్ టీమ్స్ ఇప్పుడు ఒక చైన్, ఒక రా మెటీరియల్ నుంచి ఒక ఫినిష్ గుడ్ కావాలంటే ఒక చైన్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ అవుతుంటాయి కదా, ఆ వర్క్ ఫ్లో అంటాం కదా మనం జనరల్గా. ఆ వర్క్ ఫ్లో ఇక్కడ 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 వెళ్తుంటుంది. సో ఆ చైన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లోనే మనం జనరల్గా టాస్క్ అంటాం, లేదంటే వేరియస్ ప్రాసెస్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక రా మెటీరియల్ నుంచి ఫైనల్గా ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్ ప్రోడక్ట్ బయటికి రావాలి అంటే ఇంతమంది హస్తం ఉంటుంది దాంట్లో. సో అలాగే ఎస్ఏపి కూడా, ఎస్ఏపి అంటే మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుందాం, అది ప్రాసెస్ వైజ్ మాట్లాడు. టెక్నికల్గా ఏంది, సో మనం ఒక పని అవ్వాలి అంటే వాడికి కూడా సేల్స్ వాడు కానీ, ఫైనాన్స్ వాడు కానీ, MM వాడు కానీ, వాడు కూడా ఇన్వాయిస్ రేజ్ చేయాలి కదా. అంటే వాడికి కూడా ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఉండాలి. అక్కడ పోయి ఐ రిసీవ్డ్ సో అండ్ సో మెటీరియల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్ అని వాడికి చెప్తాడు. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో ఒక్కడు పని చేస్తాడా, నలుగురు పని చేస్తారా? సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఒక్కడే పని చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. ఫైనాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్లో సేల్స్ వాడు కూడా పని చేయొచ్చు. సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఫైనాన్స్ అయితే అన్నిట్లో వేలు పెడతాడు. దట్స్ వెరీ కామన్ థింగ్. సో మీరు ఇంకా Fతో ఇంకా సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ మోర్. సో అందుకనే ఇట్స్ నాట్ ఎసెన్షియలీ దట్. ఇవన్నీ చూడండి, పోస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ పేమెంట్స్, ఇవన్నీ చాలా క్రిటికల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట. జిఎల్ అంటే తెలుసా? జనరల్ లెడ్జర్ తెలుసు కదా. జనరల్ లెడ్జర్ అనేది కామన్ టర్మ్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫైన్ టు SAP బట్ ఇట్స్ అ కామన్ టర్మ్. క్లియరింగ్, పోస్టింగ్, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్, ఇలా చూడండి మీరు. అగైన్ FIలో యుల్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ FIలో రియల్ టైంలో జనరల్గా చెప్పాను కదా, ఒక 300 నుంచి 400 ట్రాన్సాక్షన్స్ వాడుతుంటారు బిజినెస్ యూజర్స్. ఎందుకంటే అది చాలా కీలకమైన, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్. I just assign this FI transactions. రైట్. నిన్న సీక్వెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాం. F తర్వాత M వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇది టెక్నికల్గా చూస్తే ఇవి ముందుకు రావాలి కదా. సో చూడడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటే కానీ దిస్ డజంట్ మేక్ ఎనీ టెక్నికల్ డిఫరెన్స్. ఇట్స్ ఓన్లీ లుక్ అండ్ ఫీల్. ఓకే. ఒక్కొక్కసారి మనకు మెనూలో
యూ సీ హియర్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆబ్వియస్గా నీకు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ పోయి ఫైండ్ సెర్చ్ చేయొచ్చు. See, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆ బైనాక్యులర్ సింబల్ అనేది ఫైండ్. యా, జస్ట్ ఎంటర్. నేను ఆ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ చేయగానే చూడండి, ఐ హావ్ గాట్ మోర్ ఆర్గ్ వాల్యూస్. ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఆర్ టోటల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యాడింగ్. దెర్ ఈస్ నో ఫిక్స్డ్ పలానా ఎఫ్ఐ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఆర్గ్ వాల్యూస్ రావాలి అని రూల్ ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ఈ 100,000 ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకు ఎవడు పట్టించుకుంటాడు. లెట్ దెమ్ కమ్. యువర్ జాబ్ ఈస్ జస్ట్ టు ఫుల్ఫిల్, టు ఎన్షూర్ యూ హవ్ పుట్ ద రైట్ వాల్యూస్ for this arg values. So I'll give full access. Yeah. చూడండి, రెడ్ నుంచి ఎల్లో అయిపోయాయి. ఆ ఎల్లోని కూడా నేను గ్రీన్ చేసుకుంటా. రియల్ టైంలో మాత్రం ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కింద ఫీల్డ్ వాల్యూని మీరు విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గో విజిట్, సప్లై ద వాల్యూ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు యూ బై ద ఫంక్షనల్ టీమ్ ఆర్ ద బిజినెస్ టీమ్, వాట్ ఎవర్. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని మనకు సంబంధం లేదు, కానీ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ప్లాంట్ మేనేజర్ రోల్ ఎవరిది? ఫంక్షనల్ టీమ్ వాళ్ళది. ఎవరిది? అది పిఎం వాళ్ళది, అంటే ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ మాడ్యూల్ది ఆర్ ఎంఎం మాడ్యూల్ అనుకో. ఆల్రెడీ మనకు ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు మనకు చెప్పేస్తారు, బాబు నీకు ఎంఎంలో ఏదైనా పంచాయతీ ఉంటే ప్లీజ్ గో అండ్ మీట్ దిస్ పర్సన్. యూ హ్యావ్ ఎ ఇష్యూ విత్ హెచ్ఆర్, యూ విల్ మీట్ హెచ్ఆర్, రైట్? యూ హ్యావ్ ఎ ఇష్యూ విత్ యువర్ ఐడి కార్డ్ యాక్సెస్, యూ గో టు ద సెక్యూరిటీ టీమ్. సెక్యూరిటీస్ టీమ్ సెల్ ఉంటుంది. మీ ల్యాప్టాప్తో ఇష్యూ అంటే యూ విల్ గో టు ద ఐటీ టీమ్. దట్స్ హౌ you want some value that has to be put here. You go to that particular person and ask, boss, you have asked me to create a role with these transactions. I have added this transaction. Now tell me what values I should put here. There is absolutely no second thought about it. You can blindly go and ask them. That is not your job. Don't assume, presume, or something else. You straight away go and ask them. That is their responsibility. That is their duty to provide the data to you. All right, your duty is go and fill the data at the right place. Make the role active, that means generate it, assign to a test ID or the designated user, and ask them, boss, this role has been assigned, please test it. All right, ఇప్పుడు చూసుంటే మీకు ఓల్డ్ న్యూ అని వచ్చాయి కాబట్టి, కొత్తవి చేశాను కాబట్టి న్యూ వచ్చాయి. ఓకే, ఒక్కసారి నేను బయటికి వెళ్ళిపోతే ఐ విల్ జనరేట్. నథింగ్ రాంగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ జనరేట్, సిస్టమ్ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మళ్ళీ నేను వచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఓల్డ్ న్యూ పంచేది లేదు, ఇవన్నీ ఓల్డ్ అయిపోయినాయి. వెన్ ఐ చేంజ్ రోల్, ఇమీడియట్లీ ఐ గో టు ఆథరైజేషన్ డేటా, ఐ విల్ గెట్ న్యూ థింగ్స్ హియర్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? If I want to know which one is newly added, ఇంతకుముందు ఈ లెజెండ్ ఆప్షన్ అనేది కొట్టా. దట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రియల్ టైంలో ఐ నెవర్ క్లిక్డ్. ఓన్లీ వెన్ ఐ ట్రైన్ ఐ క్లిక్ దీస్ ఆప్షన్స్. బట్ రియల్ టైంలో అసలు ఏంది ఇది చెప్తాడు, పెన్సిల్ ఐకన్ దేనికి? నేను అదే చెప్తున్నాను, నథింగ్ టు రిమెంబర్. మీరు ఎస్ఏ వాడాలో తెలిస్తే చాలు. మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అదే చెప్తుంది. ఇంతసేపు నేను చెప్పిన చాటభారతం అంతా అదే చెప్పింది. సమ్ ఆథరైజేషన్ ఫీల్డ్ కంటెంట్ నాట్ మెయింటైన్డ్. అప్పుడప్పుడు కొంతమంది చాదస్తంగా ఉంటారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ యూ మీన్ బై ఎల్లో? ఓపెన్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అన్నాం అనుకో, నో కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ అంటాడు. ఇక్కడ ఇది మక్కి చెప్పాలంటే సమ్ ఆథరైజేషన్ ఫీల్డ్ కంటెంట్ నాట్ మెయింటైన్డ్. ఇంత పెద్ద మనం ఉన్నాం కదా. ఎస్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ గాన్ టు లెజెండ్ ఆప్షన్ అండ్ పిఎఫ్సిజి అంటాడు. నాకు తెలిసి 100కి 90 మంది అయితే లెజెండ్ ఆప్షన్ అది ఎక్కడ ఉంది అంటారు. ఓకే, సో ట్రైన్ చేయకుండా రియల్ టైంలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్స్ అని తెలియదు. గుడ్ టు నో, బట్ నాట్ టు ఫోకస్ టూ మచ్ ఆన్ దిస్. యా, దిస్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. డిలీట్ అంటే ఏంది, డిస్ప్లే అంటే ఏంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి. సో మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మీరు ఈ ట్రేస్ అనేది మర్చిపోండి. we never use, and there is absolutely, it has got no importance. Yeah, versions we never use. You also practice చేసేటప్పుడు కూడా దీన్ని వాడకండి, అవసరం లేదు. అది let's not flood our mind with too many unwanted things. Yeah,
సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ గురించి మనం we have discussed about it, right? On the top, let's go to దీన్ని ఏమంటారు పైన ఉన్నదాన్ని అప్లికేషన్ టూల్ బార్, కరెక్ట్? ఆథరైజేషన్స్. నువ్వు ఇక్కడ జనరేట్ అన్నావు, ఇక్కడ జనరేట్ ఇస్తాడు. ఓకే, అంతకు మించి ఏం లేదు. ప్రొఫైల్ వ్యూ కొడితే ఏం వస్తుంది? ప్రొఫైల్ దాని ప్రొఫైల్ వస్తుంది. అవసరమా? ఇది ఎప్పుడు వాడవు, రైట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఈ ఆథరైజేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు వాడాం, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన జనరేట్ అవన్నీ రెడీమేడ్గా ఉంటే మనం మళ్ళీ చుట్టూ తిరిగి చూపించాం కదా ముక్క ఎక్కడ అంటే. ఇది అంతే. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఎడిట్, ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్ ఉంది కదా, ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్ వాడతాము, కానీ రియల్ టైంలో వాడకండి అది. ఓకే, ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు R&D చేసుకోవాలంటే మీరు చేసుకోండి. యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, నాకు ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు వాడతామో చెప్తాను. యాక్చువల్ రియల్ టైంలో ఎప్పుడు వాడము, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఇప్పటివరకు వాడలేదు, ఎవడన్నా వాడుతున్నా కూడా ఐసే డూ నాట్ యూస్. వర్స్ట్ కేసులో ఎప్పుడైనా ఊరికే అప్పుడప్పుడు R&D చేసే వాళ్ళు ఏమంటారు, నాకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇవి చూద్దాం, దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూస్తుంటారు కదా. సపోజ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, ఏమని, ఒక 10 రోజులు ఉన్నా, ఈ 10 రోజులు మొత్తం కలిపి ఒక రోజు చేయవా అంటాడు. ఓకే, అలాంటి సందర్భాల్లో ఐ విల్ ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తా ఇట్లనే. ఓకే, క్రియేట్ చేసి బెటర్ ఐ షో యూ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ క్విక్లీ. సపోజ్ దీని పేరు కూడా నేను ఏం పెడతా, ఓకే ఐసే అనుకుందాం, ఫుల్ యాక్సెస్ అని పెడతాం, ఎందుకంటే జనరల్గా ఇవన్నీ వైడర్ యాక్సెస్ కావాలన్నప్పుడే చేస్తాం. ఐ జస్ట్ క్రియేట్ అ సింగిల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏమున్నాయి, సారీ అది అండర్స్కోర్ తీసుకుంటుంది కానీ హైఫన్ తీసుకోదు. ఓ అరే ఇన్సర్టెడ్ ఉంది, లీవ్ ఇట్. ఒక సింగిల్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తా, పేరు ఏమి ఇయ్యను, పేరు ఇవ్వకపోయినా కూడా రోల్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్ట్రైట్ అవే గో టు ఆథరైజేషన్స్. నాకేమొద్దు, ఇక్కడ పాపప్ వచ్చింది చూసారా, ఎందుకంటే నేను అసలు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం వేయలేదు, రోలు ఎంటీ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఇమీడియట్ గా నాకు ఒక స్క్రీన్ వచ్చింది, ఏమని, బాబు నువ్వు ఏమి ఇవ్వలేదు, యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ స్టాండర్డ్ అని. ఐ సెడ్ నో. ఓకే, దట్స్ డూ నాట్ ఎవర్ సెలెక్ట్ ది స్టాండర్డ్స్. అది ఎప్పుడు వాడము, జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నాట్ పుట్ ఎనీ కంటెంట్ ఇన్ ద రోల్. ఆల్ రైట్, ఓకే, మనం ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడు, ఐల్ కమ్ టు ది అదర్ స్క్రీన్. ఓకే, ఈ స్క్రీన్లు యూజ్ చేయడం అనేది pretty much ఇంపార్టెంట్ బాస్. సో దీని ప్రొఫైల్ ఏంటి, దీని ప్రొఫైల్ పేరు ఇది. ఓకే, నేను క్విక్ కట్ పేస్ట్ పెట్టుకున్నాను కదా ఆప్షన్స్ లో, అందుకనే జస్ట్ మనం దేని గురించి వాడుతున్నాం, ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్స్, రైట్? ఎక్కడ ఉన్నది, సారీ, మాన్యువల్ గా సెలెక్షన్ క్రైటీరియా వద్దండి, నెవర్ డూ దట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్, సారీ, ఫ్రమ్ ప్రొఫైల్. ఈ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడ మాన్యువల్ గానే కొడతాం కాబట్టి వీ డోంట్ యూజ్ దట్ ఆప్షన్. స్మాల్ కరెక్షన్ ఇస్ ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్ ఫ్రమ్ ప్రొఫైల్. ఏ సందర్భాల్లో అడుగుతారు, ఒక 10 రోజులు కలిపి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయి, ఎందుకంటే ప్లాంట్ మేనేజర్, ప్లాంట్ సూపర్వైజర్, ప్లాంట్ టెక్నీషియన్, వీళ్ళందరికీ కలిపి నాకు వీళ్ళందరూ యాక్సెస్ నాకు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయని చెప్తారు. అది మళ్ళా పోయి ఇదంతా పెద్ద పంచాయతీ కదా, సింపుల్ టాస్క్ ఇది అనమాట. ఇది ఒకటి ఇచ్చా, అన్ని వచ్చేసాయి కదా. ఈ రోలు ఇంకో ఏ రోలు, ఇంత ముందు కూడా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, ఏం చేసాం మనం, ఒకటే చేసామా, సెక్యూరిటీ కూడా అనుకో, ఎందుకంటే మనం అది. ఓకే, దీనికి కూడా ఒక ప్రొఫైల్ ఉంది. ప్రొఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు, ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్ లో కనపడుతుంది. ఆ రోలు ఈ రోలు కలిపి, లేదంటే ఇట్లా 10 రోజులు కలిపి అన్నప్పుడు
ఆథరైజేషన్స్ అన్ని యాడ్ అయిపోయినాయి. సో నా జాబ్ ఎంత సింపుల్ అయింది. అదే రియల్ టైంలో నాకు ఇట్లా ఒక 10 రోల్స్ ఇచ్చి ఈ 10 రోళ్ళు పెట్టి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేయమంటే ఆ 10 రోళ్ళ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ లిస్ట్ తీసి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక రోజు అంత అవుతుంది. ఇట్లా ఎంత సింపుల్ గా అయింది. విత్ ఇన్ నో టైమ్ వీ హెవ్ డన్ రైట్. ఈ ఆప్షన్స్ అనేది చాలా తెలిసి ఉండాలి. అంతే సింపుల్. ఆర్గ్ వాల్యూస్కి వెళ్తా. ఆర్గ్ వాల్యూస్ కాపీ అవ్వండి. వెన్ ఎవర్ యూ కాపీ ద రోల్ యూ డూ బ్లా బ్లా, ఆర్గ్ వాల్యూస్ విల్ నెవర్ కాపీ. ఓకే, దానికి రీజన్ మనకు తెలుస్తుంది ఈవెన్చువల్ గా. మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆర్గ్ వాల్యూస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 రోల్స్ చేసిన కాబట్టి ఫైన్, ఇట్ టుక్ మీ 2 minutes. ఇఫ్ ఐ డూయింగ్ ఇట్ మై టేక్ 5 minutes. డన్ డీల్ రైట్. ఎమ్మటే మనకి ఇచ్చేస్తా, వాడు అయిపోతా. అరే ఇంత తొందరగా క్రియేట్ చేసినాం ఆ రోల్ అని. అప్పుడు మనం చెప్పాం, అరే ఇట్లా ఇట్లా చేసినా ఎవరికి చెప్పాం రియల్ టైంలో. దట్ ఇస్ మన టీంకి చెప్తాం, కానీ వాడికి అక్కర్లేదు కదా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అయిపోయింది, రోల్ అయిపోయింది. ఇలా ఒక 30 రోల్స్ ఇచ్చారు. ఈ 30 రోల్స్ నుంచి నాకు ఒక రోల్ కావాలి అంటే దానికి పెద్దగా ఆలోచించద్దు. ఓకే, వాట్ టైమ్ యూ నీడ్, డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చెప్పాం కదా 10 నిమిషాలు ఇట్లా చేసి అనవద్దు. ఓకే, గివ్ మీ అన్ అవర్, ఐ డూ ఇట్ అన్నాం అనుకో, గంటలనే అయిపోతుంది అంటారు. అప్పుడే ఆశ్చర్యానికి అవుతారు వాళ్ళు. బట్ టెక్నికల్ గా ఏంది, ఈ ఆప్షన్ వాడితే వీ కెన్ డూ విత్ ఇన్ నో టైం. గాట్ ఇట్. ఇక్కడ మెనూలో ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ అవ్వవా, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్సెస్ వస్తుందా? వచ్చేస్తుంది. ఇన్ని కావాల్సిన టెక్నికల్ టర్మ్స్ అంతా అక్కడే ఉంటాయి కదా. నేను అదే చెప్పాను, అందుకే రియల్ టైంలో ఇలాంటి పనులు చేయం. మనం ఎప్పుడైనా ఇవి టెస్టింగ్ పర్పస్ లో మనం అడిగినప్పుడే చేస్తుంటాం. యూ విల్ గెట్ ఆల్ మై, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ టోటల్ రిప్లికా ఆఫ్ దోస్ 2 రోల్స్. సో బట్ మెనూలో ఆప్షన్స్ రావు. బట్ యూ వాంట్ కాపీ ద నోడ్, ఐడియల్ గా యూ కెన్ కాపీ ఇట్. బట్ వై అవసరమేం లేదు. సో మనం ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. సారీ, అదర్ ఎస్ఏపి మెనూని తీసి చేయొచ్చు. బట్ డోంట్ డూ దిస్. ఇది రియల్ టైంలో ఇప్పటివరకు నాకు అవసరం పడలేదు, అవసరం కూడా రాదు. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. వెన్ వి క్రియేట్ దిస్ డిరైవ్ అంటే ఫియరీ రోల్స్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దట్ వీ కెన్ కవర్ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఫియరీ ఆప్షన్స్. Now, are you guys good to create the roles and ensure that they are in different status and all these things you have to practice? Okay, so ఇది ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్. మిగతా ఏం వాడమండి ఇక్కడ, జస్ట్ ఓన్లీ ఇన్సర్ట్ ఆథరైజేషన్స్. అది కూడా మీకు ఒక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నన్ను ఎవరైనా ఈ టెస్ట్ రోల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయి డెవలప్మెంట్ లో అని అడుగుతుంటే ఐ విల్ డూ దిస్ వే. ఆల్రైట్, ఓకే. గో టు నెవర్ యూస్, నాట్ రిక్వైర్డ్. యూటిలిటీస్, ఈ మర్జ్ ఆథరైజేషన్స్ చిన్నప్పుడు వాడాము, ఇప్పుడు ఎవరు వాడరు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఆటోమేటిక్ గా ఈ మర్జ్ ఆథరైజేషన్ ఆప్షన్ ఎందుకు వాడతామో చెప్తా. దిస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం నిన్న చూసాం, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆడినప్పుడు సపోజ్ వాట్ డు ఐ కాల్, నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఏం చేస్తా, మళ్ళీ ఒకసారి యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా మాన్యువల్ గా. ఓకే, మళ్ళీ ఏమొచ్చింది, 0 అని వచ్చింది. ఇంతకుముందు వర్షన్స్ లో ఎలా ఉండేదంటే ఇదే పేరుతో మళ్ళీ యాడ్ అయ్యేది, ఇట్లా 0001 వచ్చేది కాదు. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఆ యూటిలిటీస్కి వెళ్ళి మర్జ్ ఆథరైజేషన్ కొట్టేవాళ్ళం. కొట్టినప్పుడు ఏమయ్యేదంటే ఇది ఏదైతే ఉందో, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డూ, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, సిక్స్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కంబైన్డ్ విత్ అదర్స్ అన్నది కదా, ఇది కంబైన్ అవ్వలేదు. సో ఐడియల్ గా మర్జ్ ఆప్షన్ వాడం. అంతకుముందు ఎలా అంటే ఇదే సెక్ పాల్ అది ఒక 3-4 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యేది, అదే పేరుతో రిపీట్ అయ్యేది, అప్పుడు మర్జ్ కొట్టేవాళ్ళం. రైట్, అయినా కూడా వాడము. ఇది సైజ్ మర్జ్ ఆథరైజేషన్ నో యూస్. సో మర్జ్ ఆథరైజేషన్స్ జనరల్ గా మనము రియల్ టైమ్ లో మర్జ్ ఆథరైజేషన్స్ వాడము. ఇట్ హాస్ గాట్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి. ఓకే, యూటిలిటీస్ లో ఇంకేముంది, నిన్న చూసాం కదా ఈ ఆప్షన్, మనకు వచ్చే డిఫరెంట్ ఆప్షన్. ఈ
సెట్టింగ్స్ అయితే తెలుసు, టెక్నికల్ నేమ్స్ ఆన్ చేసుకోవడానికి నాకు ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్ కావడానికి అది వాడాను. ఆల్ రైట్, అంతకుమించి యూటిలిటీస్లో చేసేది ఏమీ లేదు. ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్సల్యూట్గా మనం ఎప్పుడు వాడం. సిస్టమ్ వీ డోంట్ యూస్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. యా, మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి, రోల్ లోపలే ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి కూడా ఎందుకు వాడతాం? ఆర్గ్ వాల్యూస్ తప్ప, ఆర్గ్ వాల్యూస్ ఈ జనరేట్ తప్ప ఏమీ వాడము. ఈ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. Not generated. Okay, I'll do it. I'll come back. Next, we'll quickly finish off with this composite role and we'll close for today. Yeah. మనం ఇంత ముందు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ప్లాంట్ supervisor. All right. Okay. Single role is nothing but, what is a role? A role is nothing but a set of authorizations. That's it. Simple. Set of transactions అనొద్దండి. అది కూడా రైటే, కానీ 100% రైట్ కాదు. Because transaction is also part of an authorization object. When we add a transaction in the menu bar, where it is residing inside a role under an object called s_t code. So when somebody asks me, what is a role? I'll say role is a set of authorizations. That's it. Composite role. Now what is a composite role? It's a set of single roles. Very simple. It has got no importance. Plant. కదా, మీరు దానికి దీనికి చూస్తే ఏం తేడా ఉంది? అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? దీంట్లో ఏమి లేవు. డిస్క్రిప్షన్ యథావిధిగా మీరు ఏదో డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు, ఎందుకు క్రియేట్ చేయమన్నాడు, ఎవడు క్రియేట్ చేయమన్నాడు, ఏ రోజు క్రియేట్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో ఇట్స్ ఓన్లీ సెట్ ఆఫ్ రోల్స్ as a composite role. దీంట్లో ఊరికే అన్ని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసానా? ఐ ఆల్వేస్ సే గివ్ ఎన్ ఎంట్రీ అండ్ డూ ఎంటర్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇది ఒకటి చేశాను కదా. లెట్ మీ యాడ్ దిస్ యాజ్ వెల్. దానికి పేరు ఇవ్వలేదు కాబట్టి పేరు రాలేదు. డోంట్ గెట్ పానిక్ అబౌట్ ఇట్. ప్లాంట్ మేనేజర్ ఉంటుంది కదా, కరెక్ట్, అంతే. సింపుల్గా సేవ్ చేసుకున్నా, అంతే. ఇక కాంపోజిట్ రోల్ ఏం లేదు. కాంపోజిట్ రోల్కి సిస్టమ్ ఏమడిగింది? ఎక్కడైనా జనరేట్ చేయమని అడిగింది, అడగలేదు. సేవ్ చేసుకో అని చెప్పింది. అది కామన్ థింగ్, జనరల్గా చేసేది. మెనూలు ఏమైనా ఉంటుందా? అవసరం లేదు. యూజర్కి ఇస్తే యూజర్ బటన్ గ్రీన్ అవుతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. దీంట్లో పెద్దగా ఏముంది? ఇది నా ఐడియే, నా డెమో ఐడి, అంతే. కాంపోజిట్ రోల్ హ్యాస్ గాట్ నో ఇంపార్టెన్స్. అంటే ఈ సింగిల్ రోల్స్ లేకుండా కాంపోజిట్ రోల్ ఏం చేయగలుగుతుంది? డమ్మీ. ఇప్పుడు ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ ఉన్నాడు. ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ అంటే ఎవడు? జర పెద్దోడు అనుకుందాం. కంప్లీట్ ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ అజ్యూమ్. లేదు, వీడికంటే పైన ప్లాంట్ హెడ్ అని ఒకటి. సి, ప్లాంట్ హెడ్, ప్లాంట్ సూపర్వైజర్, ప్లాంట్ మేనేజరు, ఈ ప్లాంట్ టెక్నీషియన్ అనేది నీ ఆర్గనైజేషన్లో నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్న సపరేషన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. ఇప్పుడు నాకు ఒక పెద్ద సంస్థ ఉంది, ఐ మీన్ బిగ్గర్ ఎంటిటీ ఉంది. నేనేం చేస్తా, ఒకరిని ఫ్రాంచైజీస్ ఉంటాయి కదా, ఒక ఫ్రాంచైజీ హెడ్ ఒకడు ఉంటాడు. దాని తర్వాత ఫ్రాంచైజీలో ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, అకౌంట్స్ మేనేజర్ అనుకుందాం. దాంతో ఏమంటాడు, లోపల ఏదో కేక్స్ బేక్స్ తయారు చేస్తా కదా. దట్స్ ఐడియలీ దట్స్ అ ప్లాంట్, రైట్? దాంట్లో మళ్ళీ నేను స్టోరేజ్ అంతా కింద ఎక్కడో పెట్టుకుంటాను, నాకు సంబంధించిన రా మెటీరియల్. అక్కడ వేర్ హౌస్ స్టోరేజ్ మేనేజరు. ఇప్పుడు నాది ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయితే నాకు అంత సపరేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అవసరం పడతాయి. అంతమంది కావాలి, అంతమంది జనాలు కావాలి. లేదు, నాకు 2-3 ఉన్నారు, నాది చిన్న చిట్ ఫండ్ కంపెనీ, 2 ఉన్నారు. వాడెవడు? వసూలు చేసేవాళ్ళు.
ఐ కాల్ దెమ్ as బాయ్స్. నాకేం అక్కర్లేదు, ఇంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంత పంచాయతీ అక్కర్లేదు కదా. యాజ్ ఐ సెడ్, యాజ్ ఐ బీన్ సేయింగ్ దట్ SAP used by bigger entities, and obviously the segregation of duties purely depends on the entity what we are supporting కదా. అందుకనే ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ SAP ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక ఎండ్ యూజర్ తోటి మీటింగ్ అవుతుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లు అంటాం కదా. నేను సెక్యూరిటీ పని ఏంది, అసలు మీరు ఎంత కొనుక్కున్నారు SAP అంతా నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ప్రైవేట్. యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ఆస్క్ ఆల్ దోస్ నాన్ సెన్స్. యూఆర్ సపోజ్ టు ఆస్క్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తో నా మీటింగ్ జరుగుద్ది. వాడు చెప్తాడు, మా దగ్గర ఇంతమంది ఉన్నారు, మేమంతా ఈ పని చేస్తాము. అదే సపోజ్ వాడు ఒక చిన్న సబ్బుల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అనుకుందాం. వాడు చెప్తాడు, ఇంతమంది స్టాఫ్ ఉంది, అసలు మా అకౌంట్స్ ఇది చూస్తాడు అని చెప్తుంటాడు ఫైనాన్స్ వాడు. మేము ఇట్లా ఇది 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 మేము ఒకడు బ్యాంక్ వెళ్తాడు, ఒక డబ్బులు తెస్తాడు, ఒక చెక్ ఇస్తాడు, ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇస్తాము, ఇవన్నీ అప్రూవల్ ఉన్నాయంటే నేను అడుగుతా, కెన్ యూ జస్ట్ టెల్ మీ ది సెగ్రిగేషన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఇన్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాడు అంటే ఏంటి అంటాడు. అంటే నాకు మీ టర్మ్స్ లో కాదు, వాడి టర్మ్స్ ని మనం అర్థం చేసుకొని మన టర్మ్ కూడా వాడికి చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్ డిస్కషన్ అంట కదా. ఇదే చాలా కీలకం. పోయి SUG1లో PFCలో ఎవడ ట్రైన్ చేస్తాడు. అదే సైడ్ హై స్కూల్ పోరగాడు కూడా నీట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వాడు కూడా చేయగలుగుతాడు. మన ప్రజెన్స్, మన ఇంపార్టెన్స్, మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అంటే ఇక్కడే. ఐ విల్ సిట్ విత్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. నాకు ఎవడైతే వాడి దగ్గర కూర్చొని, కెన్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్, కెన్ జస్ట్ ఈ ఫైనాన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎవడు CFO వస్తాడు, చీఫ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్. దాని కింద ఎవరున్నారు, పోనీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎక్కడి నుంచి మొదలెడుతున్నాము. ఉంటాడు క్లర్క్ అనేటువంటి మామూలు వాని పైన ఎవరు ఉంటాడు, క్లర్క్ పైన వీ విల్ హ్యావ్ అకౌంటెంట్ పైన ఎవడు ఉంటాడు, విల్ హ్యావ్ మేనేజర్, వాడి పైన ఉంటాడు ఫైనాన్స్ హెడ్, వాడి పైన ఉంటాడు CFO. జనరల్ చెప్తున్నా నేను, జనరిక్ టర్మ్స్ కదా. సో అలాగే ఇప్పుడు అకౌంటెంట్ అనుకో, I'll come to the interesting, I'll quickly close this. ఇప్పుడు అకౌంటెంట్ లెవెల్ 1, ఓకే, ఎవడీడు అకౌంటెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెల్ 2, నెక్స్ట్ లెవెల్ 2 ఎవడు, ఐమ్ సారీ, వీడు క్లర్క్. వీడెవడు అకౌంటెంట్. లెవెల్ 3 ఎవడు, ఐ వుడ్ సే మేనేజర్. దీనిపైన ఎవడు ఫైనాన్స్ హెడ్. ఇది తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. క్లర్క్ వీడికి ఒక యాక్సెస్ ఉంటుంది, లెవెల్ 1 యాక్సెస్ అనుకో. లెవెల్ 1లో వాడు ఉన్నాడు, తక్కువ లెవెల్లో ఉన్నాడు. అకౌంటెంట్కి ఏమి ఉండాలి, వీడి యాక్సెస్ ఉండాలి, వీడి యాక్సెస్ కూడా ఉండాలి. మేనేజర్ ఏముండాలి, మేనేజర్ యాక్సెస్ ఉండాలి, వాడితో పాటు అకౌంటెంట్ క్లర్క్ యాక్సెస్ కూడా ఉండాలి. గాట్ ఇట్. ఫైనాన్స్ హెడ్ ఉన్నాడు, ఫైనాన్స్ హెడ్ కి వీళ్ళ ముగ్గురు యాక్సెస్ తో పాటు వీడికి అడిషనల్ యాక్సెస్ ఉంటది, అందుకే కదా వాడు హెడ్. సో ఇన్ ది హైరార్కీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్, the segregation of duties are defined based on the tasks or the job what they perform కదా. అందుకనే సపోజ్ వీడికి 2 రోల్స్ ఉన్నాయి, వీడికి సిస్టంలో, ఓకే, PFCG రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. వీడికి 3 రోల్స్ ఉంటాయి, వీడికి 4 ఉంటాయి, వీడికి 5 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే మనకు కాంపోజిట్ రోల్స్ అనేవి పిక్చర్ లోకి వస్తాయి. గాట్ ఇట్. సో ప్లాంట్ సూపర్వైజర్ వీనికి 3 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ప్లాంట్ హెడ్ వాడికి 4 ఉంటాయి. సో మనం ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క రోలు, సపోజ్ ఒక ఫైనాన్స్ హెడ్ ఉండు, వాడికి మొత్తం 10 రోళ్ళు ఇవ్వాలి మనం సిస్టంలో. ఆ 10 ఇండివిజువల్ ఇచ్చే బదులు ఈ 10 రోళ్ళు తీసుకెళ్లి ఒక కాంపోజిట్ లో పెట్టి, ఆ కాంపోజిట్ రోల్ పేరు ఏమిస్తాం మనం, ఫైనాన్స్ హెడ్. ఈ సందర్భంలో మనం సూపర్వైజర్ అని ఇచ్చాం. సో ఇట్స్ ఓన్లీ దిస్ కాంపోజిట్ రోల్
It's only useful when you have multiple SODs. I mean multiple set of people అంటే బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్ లో బిగ్గర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఖచ్చితంగా కాంపోజిట్ రోల్స్ మనకి ఈ రకంగా ఉపయోగపడతాయి. ఒక కాంపోజిట్ రోల్ కింద ఒక 10 రోళ్ళు పెడితే అది తీసుకుపోయి మనం ఒక ఫైనాన్స్ కి ఇచ్చేస్తాం. ఒక కాంపోజిట్ కింద ఒక 5 రోళ్ళు పెట్టి అది తీసుకుపోయి మనం ఫైనాన్స్ మేనేజర్ కి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, కానీ ఐడియల్ గా ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ టు ఇప్పుడు ఎవడైనా సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఏం రోల్స్ ఉన్నాయని చూస్తే నాకు ఇట్లా క్లియర్ గా కనపడాలి. ఓకే, చూడగానే నేను చెప్పాలి ఓకే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్ దీస్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. దే హ్యావ్ క్లర్క్, దే హ్యావ్ అకౌంటెంట్, దే హ్యావ్ మేనేజర్, దే హ్యావ్ ఫైనాన్స్ హెడ్, దే హ్యావ్ ఫండ్స్ మేనేజర్. ఇలా చెప్పేయాలి రోల్స్ చూస్తే. దీన్నే ప్రాపర్ డిజైన్ అంటాం. కాంపోజిట్ రోల్స్ కూడా ఆ సందర్భంలోనే వాడతాం. ఓకే, ఇన్ అదర్ వెరీ షార్ట్ సే, ఇఫ్ సంబడి సే వాట్ ఈస్ ఎ కాంపోజిట్ రోల్, సెట్ ఆఫ్ సింగిల్ రోల్స్, సింపుల్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, డస్ కాంపోజిట్ రోల్ హ్యావ్ ఏ ప్రొఫైల్ అని అడుగుతారు. నో, ఎక్కడైనా మనకి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ జనరేషన్ ఆప్షన్ వచ్చిందా? లేదు. సో కాంపోజిట్ రోల్ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎ ప్రొఫైల్. కానీ అంతకుముందు మీరు రోల్ అనేది ఒక ప్రొఫైల్ లేకుండా రోల్ అనేది డమ్మీ అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు కాంపోజిట్ రోల్ కి ప్రొఫైల్ లేదు. మరి కాంపోజిట్ రోల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఎస్, ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ టెక్నికలీ కాంపోజిట్ రోల్ ఈస్ డమ్మీ ప్రొవైడెడ్ అన్లెస్ ఇట్ డోంట్ క్యారీ ఎనీ ఆఫ్ ద సింగిల్ రోల్స్ కదా. సో ఇది ఈ 3 ప్రొఫైల్స్ అంటే ఇవన్నీ సింగిల్ రోల్స్ కాబట్టి ఈ 3 ప్రొఫైల్స్ ఉంటేనే పనిచేస్తోంది. ఆర్ ఇప్పుడు సింగిల్ రోల్ కి అయితే ఎవడు కాంపోజిట్ రోల్ చేయడు కదా. జనరల్ గా 2, 3, 4, 5 రోల్లు ఉంటేనే కాంపోజిట్ రోల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ సెట్ ఆఫ్ సింగిల్ రోల్స్ అండ్ ఇట్ డూ నాట్ హ్యావ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా ప్రతి ఒక్కడు అడిగే క్వశ్చనే ఇది, వాట్ ఈస్ a difference between single role and a composite role. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో పిఎఫ్సిజిలో సింగిల్ అని వచ్చింది కదా ఆప్షన్. ఎస్, సో సింగిల్ రోల్ ఇస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఆథరైజేషన్స్, కాంపోజిట్ రోల్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ సింగిల్ రోల్స్. సింపుల్, కిల్కతం, సింపుల్ ఆన్సర్ ఇయ్యాలి. ఎంత కాంపోజిట్ రోల్ కి ప్రొఫైల్ ఉండదు అండ్ కాంపోజిట్ సింగిల్స్ లేకుండా కాంపోజిట్ రోల్ డమ్మీ. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్వీట్ అండ్ షార్ట్ బాస్, కట్ షార్ట్ గా ఉండాలి. దాన్ని అంటారు కదా, సోది పెట్టొద్దు ఎక్కువ వాడికి. సో ఎందుకంటే యూ డోంట్ ఆన్సర్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ పోజింగ్. ఓకే, అంటే నేను నేర్చుకున్నాను సార్, మీరు క్వశ్చన్లు అడుగుతారా నన్ను ఆన్సర్లు చెప్పమంటారా అన్నట్టు ఉంటుంది కామెడీ. డోంట్ టాక్ దట్ ఈస్ ఇర్రిలెవెంట్. ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో కాన్ఫిడెన్స్ మ్యాటర్స్ అండ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ షోస్. అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాడికి నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ కనబడుతుంది? యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఆల్ రైట్, సో అందుకనే యూ హ్యావ్ టు బి, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ confident and you have to be very cut short when you answer something. Yeah, are we good to close for today? Anna, I have a doubt. Yes sir. అన్న, ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు. సో అండ్ సో టీ కోడ్స్ యాడ్ చేసా, టెస్ట్ చేసుకున్నాడు, ఒక ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అవుతుంది అంటే మనం మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసి ఇచ్చినాక యాక్సెస్ వచ్చింది. సో ఈ యాక్సెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది? లైక్ SE24 లో అది చెక్ ఇండికేటర్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎస్ ఉండడం వల్ల వస్తుందా, నో ఉండడం వల్ల వస్తుందా, ఆర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ యూజర్ విల్ గెట్ యాక్సెస్? సో ఐ విల్ నాట్ ఆన్సర్ దిస్ నౌ, వి ఆర్ డీలింగ్ విత్ దట్ టుమారో. SE24 ని మనం ఇంకా పిక్చర్ లోకి రాలేదు, సో అదర్ పీపుల్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ పంచాయత్ అదే, as I said, right? Yeah. PFCG గురించి మనం A to Z దాన్ని end to end తెలుసుకుంటే any SAP application you can play on your fingertips. All right, so we will talk that tomorrow, Arvind, so don't worry about it. Yeah, okay. Okay, yeah, thank you. All right guys, have a good day. Let's catch up tomorrow same time.